Hi students, welcome to 4th Standard Maths Unit 4 Measurements Part 3. Students, last video you learned exercise 4.4 at life-oriented problems. In this video, we are going to study about exercise 4.5. See first sum, convert into centimeter. First sum 5 meter. Do you know formula? 1 meter equal to 100 centimeter. So 5 meter equal to 5 into 100 equal to 500 centimeter. 100 ஆல multiply பண்ணும் பொழுது நம்ம 2 0 add பண்ணா போதும். Okay? See second sum B 7 meter. 1 meter equal to 100 centimeter. 7 meter equal to 7 into 100 equal to 700 centimeter. Students, we had worked out two sums. Remaining two sums, you do it as your homework. Okay, see second sum. Convert into meter. Centimeter la கொடுத்து meter convert பண்ணணும். Okay, see first sum 6000 centimeter. 100 centimeter equal to 1 meter. 6000 centimeter equal to 6000 divided by 100. மேலே 2 0க்கு கீழே 2 0வை என்ன பண்ணிடணும் cross பண்ணிடணும். பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் 60 meter. Second sum 4000 centimeter. Students, 100 centimeter equal to 1 meter. 4000 centimeter equal to 4000 divided by 100. மேலே 2 0க்கு கீழே 2 0 என்ன ஆயிரும் cross ஆயிரும். அப்போ என்ன இருக்கு 40 equal to 40 meter. Students, we had worked out two sums. Remaining two sums, you do it as your homework. Okay, next third sum, add. See the first sum, 4 meter, 75 centimeter, plus 3 meter, 18 centimeter. First you add in ones place. 5 plus 8 another 13. Write 3 here, 1 in 10th place. 1 plus 7, 8, plus 1, 9. Write 9. Next meter paranga, 4 plus 3, 7. Answer is 7 meter, 93 centimeter. Second sum, 25 meter, 53 centimeter, plus 18 meter, 24 centimeter. You add in ones place, 3 plus 4, 7. 5 plus 2, 7. Next 100 place, 5 plus 8, 13. Write 3 here, 1 in 1000 place. 1 plus 2, 3, plus 1, 4. Answer is 43 meter, 77 centimeter. Students, we had worked out two sums. Remaining one sum, you do it as your homework. Next, subtract. See first sum, 9 meter, 28 centimeter minus 3 meter, 14 centimeter. First, you subtract in ones place. 8 minus 4, 8 la 4 போச்சுனா என்ன வரும் 4. 2 minus 1, 1. Next meter பாருங்க, 9 minus 3, 6. The answer is 6 meter, 14 centimeter. Second sum, 63 meter, 47 centimeter minus 36 meter, 24 centimeter. See first one, 7 minus 4, 3. Write 3. Next, 4 minus 2, 2. Write 2. Next, 3 minus 6. 3 ல 6 என்ன பண்ண முடியாது subtract பண்ண முடியாது. So you borrow in 1000 place. இப்போ இங்கே 6லேருந்து 1 borrow பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ 1000 place 6 minus 1 5 மாறிடுச்சு. இங்கே 100 plus 3 plus 10 13 மாறிடுச்சு. 13 minus 6, 7. 5 minus 3, 2. Answer is 27 meter, 23 centimeter. Students, we had worked out two sums. Remaining one sum, you do it as your homework. Fifth sum, Raju used 13 meter, 25 centimeter ribbon for making his project. If he had bought 20 meter of ribbon, how much ribbon is left with him? ராஜுன்றவங்க 20 மீட்டர் ரிப்பன் வாங்கி அதில் 30 மீட்டர் 25 சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஓகே, ரிமைனிங் பேலன்ஸ் இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா சப்ட்ராக்ஷன் அர்த்தம். ஓகேயா, சி த ஆன்சர். ரிப்பன் பர்ச்சேஸ்ட் பை ராஜு ஈக்குவல் டு மீட்டர் இருந்து 20 மீட்டர். இங்கே சென்டிமீட்டரில் கொடுக்காதனால நம்ம 0 போட்டுக்கணும். ஓகே, 20 மீட்டர் 00 சென்டிமீட்டர். சி நெக்ஸ்ட், யூஸ்டு ரிப்பன் எவ்வளோ பயன்படுத்தியிருக்காங்க 13 மீட்டர் 25 சென்டிமீட்டர். சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ 0 minus 5 is not possible. So you borrow in 10th place. Here always 0. So you borrow in 100 place. அங்கேயும் 0 தான் இருக்குது. So you borrow in 1000 place. இப்போ 1000 placeலேருந்து 100 placeக்கு 10 கொண்டு வரணும்.
ஓகே, இப்போ 100 பிளேஸில் இருக்க 10லேருந்து தான் நம்ம 10th பிளேஸுக்கு 1 பாரோ பண்ணணும். அப்போ 10 மைனஸ் 1 9. இப்போ இங்கே 100 பிளேஸ்லேருந்து 10th பிளேஸுக்கு இந்த 10 வந்துடுச்சு. இப்போ 10th பிளேஸில் இருந்து தான் நம்ம 1s பிளேஸுக்கு என்ன பண்ணணும், 10 பாரோ பண்ணணும். அப்போ 1s பிளேஸில் இருக்கிற 10லேருந்து 1 போயிடுச்சுன்னா அங்கே 10th பிளேஸில் 9 வந்துடும். இங்கே 1s பிளேஸில் 10 வந்துடும். ஹியர் 10 மைனஸ் 5 5, 9 மைனஸ் 2 7, 9 மைனஸ் 3 6, 1 மைனஸ் 1 0. அப்போ அவங்கள்ட்ட மீதி எவ்வளோ ரிப்பன் இருக்குது, ரிமைனிங் ரிப்பன் 6 மீட்டர் 75 சென்டிமீட்டர். சிக்ஸ்த் சம், the distance between bus stand and school is 81 meter 40 centimeter and the distance between school and temple is 20 meter 10 centimeter. What is the total distance from bus stand to temple? பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு 81 மீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர், ஸ்கூல்லேருந்து டெம்பிளுக்கு 20 மீட்டர் 10 மீட்டர். இப்போ கொஸ்டின், பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து டெம்பிளுக்கு எவ்வளோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ்? டோட்டல்னு சொன்னாலே அடிஷன் அர்த்தம். ஓகே, see the answer. பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஸ்கூல் ஈக்குவல் டு 81 மீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர். ஸ்கூல் அண்ட் டெம்பிள் ஈக்குவல் டு 20 மீட்டர் 10 சென்டிமீட்டர். இது ரெண்டையும் நம்ம இப்போ என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்? 0 + 0 0, 4 + 1 5, 1 + 0 1, 8 + 2 10. இப்போ ஆன்சர் நமக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் டு டெம்பிள் டிஸ்டன்ஸ் 101 மீட்டர் 50 சென்டிமீட்டர். சி 7th sum, Arul has a 4 meter long piece of wood. He wants to cut into 2 equal lengths. How long should each piece be in millimeters? இங்கே கொஸ்டினை பாருங்கள். அருள்ன்றவங்க 4 மீட்டர் அளவுள்ள ஒரு உட் வச்சுருக்காங்க. அது 2 ஈக்குவல் போர்ஷனாக கட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த 4 மீட்டரை ஈக்குவலாக 2வாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து மீட்டரில் இருக்கும். இங்கே நமக்கு மில்லி மீட்டரில் கேட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி பார்த்துறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அந்த பீசஸ் ஆஃப் வுட் லென்த் ஈக்குவல் டு 4 மீட்டர். 2 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கிறனால 4 டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு 2 மீட்டர். அப்போ 1 பீஸ் ஈக்குவல் டு 2 மீட்டர். இப்போ 1 பீஸ் கிடச்சிருச்சா? எதில் கிடச்சிருக்கு? மீட்டரில் கிடச்சிருக்கு. இதை நம்ம மில்லிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் யூ கன்வெர்ட் இன் சென்டிமீட்டர். முதல் நமக்கு சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் தான் மில்லிமீட்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ 2 மீட்டர், 1 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். 2 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 2 × 100, 200 சென்டிமீட்டர். இப்போ நமக்கு சென்டிமீட்டரில் கிடச்சிருச்சு. இதை நம்ம மில்லிமீட்டருக்கு மாற்றிக்கலாம். 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10 மில்லிமீட்டர். 200 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 200 × 10. 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒரு 0 ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஈக்குவல் டு 2000 மில்லிமீட்டர். நமக்கு மில்லிமீட்டரில் ஆன்சர் தேவைங்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி மில்லிமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகேயா? இப்போ ஆன்சர் என்னது? 2000 millimeter. Next, 8th sum, Amuda knows tailoring. She bought 10 meter long cloth. She needs 4 curtains to be stitched. Each curtain's height is 160 centimeter. Would she be able to stitch all curtains? If some cloth is left behind, how much would it be? அமுதாங்கிறவங்க 10 மீட்டர் அளவுள்ள கிளாத் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க அதில் 4 கர்டைன்ஸ் தைக்க போகிறாங்க. ஒரு கர்டைனோட ஹைட் வந்து 160. அப்போ 4 கர்டைன்ஸ் ஹைட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம முதல் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறமேட்டு டோட்டலாக அவங்க எவ்வளோ வாங்கினாங்க? 10 மீட்டர். அதிலிருந்து நமக்கு தைச்சது போக மீதி எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் 4 கர்டைன்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும் துணி அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா? see the answer. 1 curtain length எவ்வளவு? 160 மீட்டர். 1 curtain height equal to 160 centimeter. 4 curtain height equal to 160 into 4. 160 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 0 into 4 0. 6 4s are 24. Write 4 here. 2 in 100 place. 1 4s are 4. 4 plus 2 6. The answer is 640 centimeter. ஓகே, டோட்டல் கிளாத் எவ்வளவு? 10 மீட்டர். இங்கே மீட்டர் இருக்குது, இதை நம்ம சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு தெரியும் 1 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். அப்போ 10 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 100 into 10. அப்போ ஒரு 0 ஆட் பண்ணணும். 1000 சென்டிமீட்டர். இப்போ நமக்கு டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு? 1000 சென்டிமீட்டர். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது துணியுடைய அளவு என்னது? 640 சென்டிமீட்டர். ஓகேயா? டோட்டல் கிளாத் ஈக்குவல் டு 1000 சென்டிமீட்டர் மைனஸ் யூஸ்டு கிளாத் ஈக்குவல் டு 640 சென்டிமீட்டர். இது ரெண்டையும் இப்போ மைனஸ் பண்ணுங்கள்.
0 minus 0, 0. 0 minus 4 is not possible. So you borrow in 100 place. அங்கேயும் 0 தான் இருக்குது. ஸோ யூ borrow in 1000 place. இங்கே 1 இருக்குது. அந்த 1 நம்ம 100 பிளேஸுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம். இங்கே 10. இந்த 10ல் இருந்து தான் நம்ம 10th பிளேஸுக்கு 1 borrow பண்ணணும். 10 minus 1, 9. இந்த 1 10th பிளேஸுக்கு வரும்போது 10ஆக மாறிடும். 10 minus 4, 6. 9 minus 6, 3. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கிளாத்து 360 சென்டிமீட்டர். இப்போ நமக்கு டோட்டலில் இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ண கர்டைன்ஸுக்கு மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ கிளாத் இருக்குங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருச்சு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், in this video we are learnt exercise 4.5. Write exercise 4.5 in your maths note and do it in your homework. Next video we will study time. Okay students, thank you.